Hello friends, and welcome to my YouTube channel eContent VV. If you are new to my channel, please subscribe my channel on YouTube for the latest and updated videos regarding accounting standards and advanced accounting subject. Today we are talking on the accounting standard 23, accounting for investment in associates in consolidated financial statement. So here basically we are talking about the accounting procedure for investment in associate. Now let's understand this accounting standard with the help of this title. Actually, this accounting standard should be applied in accounting for investment in associate in the preparation and presentation of consolidated financial statement by an investor. An investor in an associate should be accounted for in a consolidated financial statement under the equity method except when the investment acquired and held exclusively with a view to subsequent disposal in near future, or the associate operate under severe long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to its investor. Investment in such associate should be accounted for in accordance with the accounting standard 13. Accounting for investment. The reason for not applying the equity method in accounting for investment in an associate should be disclosed in the consolidated financial statement. An investor should be discontinued the use of equity method from that date that it ceases to have significant influence in an associate but retains either in whole or part of its investment, or the use of equity method is no longer appropriate because the associate operates under severe long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the investor. From the date of discontinuing the use of equity method, investment in such associate should be accounted for in accordance with the accounting standard 13, that is for accounting for investment. For this purpose, carrying amount of investment at that date should be regarded as the cost thereafter. Goodwill or capital reserve arising on acquisition of an associate by an investor should be included in the carrying amount of investment in the associate and should be separately disclosed. Using the equity method for accounting for investment in an associate, unrealized profit and losses resulting from transaction between the investor and the associate should be eliminated to the extent of investor's interest in the associate. Unrealized losses should not be eliminated if and to the extent the investment of the transferred asset cannot be recovered. On the first occasion, when investment in an associate is accounted for in financial statement in accordance with this statement, the carrying amount of investment in an associate should be brought to the amount that would have resulted had the equity method of accounting been followed as per this statement. Since the acquisition of associate, the corresponding adjustment in this regard should be made in the retained earnings in the consolidated financial statement. Now simply to understand this accounting standard, let me give an example. So basically the name of this accounting standard is accounting for investment in associate in consolidated financial statement. Now here this accounting standard is basically applicable for the companies those who are associate in nature. Now actual meaning of this accounting standard is to help the investors to understand the investment position in the associate companies. Suppose there are two companies, for example, one is A Limited and second company is B Limited, and this A Limited has invested money in the B Limited. In that case, A Limited will become, he is the investor, and B Limited will become associate company.
associate company. Now the question is, as this B Limited is associate company, it means that A Limited have made an investment 20% or more in B Limited, and there is one more person who has invested in A Limited. He has invested in A Limited. For example, he has invested 10 crores. It means, just imagine, if a person is investing 10 crores in another company, is he will just sit just by investing in A Limited, that he believes that A Limited will be performing very good. But actual situation is, A Limited has invested this money into the B Limited. It means that whenever this person will look at A Limited in the balance sheet of A Limited, this person can see in the balance sheet of A Limited asset side, A Limited will say investment in B Limited 10 crores, and in the profit and loss account of A Limited there will be an income, that is interest on investment from B Limited. It means that this investor or the person one who has invested in the companies 20% or more, it means that this person is having significant influence in the another company, that is in the associate company. So for making an investment in an associate company, the investor has to know the accounting system of the associate companies as well as their financial statement of the companies. And therefore, here today we are talking about the accounting for investment in an and therefore we need to understand the accounting for investment in an associate company. The basic objective of this accounting standard to lay down the principles and procedure for recognizing effect of investment in associate on the consolidated position and the operating result of the group. याचा अर्थ असा आहे की अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट इन असोसिएट म्हणजे ज्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टरने 20% किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त शेअर्स किंवा जास्त रक्कम ही त्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवलेली आहे, अशा कंपन्यांचं जे काही अकाउंटिंग आहे ते अकाउंटिंग ज्या वेळेला ठेवलं जातं तेव्हा ते अकाउंटिंग कशाप्रकारे ठेवायचं, त्याची प्रोसिजर कोणती असली पाहिजे आणि त्याचा असोसिएट कंपन्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटवरती कोणत्या प्रकारे परिणाम होणार आहे, तर हे आपल्याला माहिती करून घेण्यासाठी हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड उपयुक्त आहे. आता इथे जर तुम्ही पाहिलं तर असोसिएटचं मिनिंग म्हणजे काय, की अदर दॅन सबसिडरी ऑर जॉईंट व्हेंचर. असोसिएट कंपनी म्हणजे अशी कोणतीही कंपनी जी जॉईंट व्हेंचरही नाही आणि जी सबसिडरी कंपनीसुद्धा नाही. म्हणजेच दुसऱ्या अर्थाने म्हणू शकतो आपण, असोसिएट कंपनी मीन्स इट हॅज अ सिग्निफिकंट इन्फ्लुएन्स. आता सिग्निफिकंट इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय, द पॉवर टू पार्टिसिपेट इन द फायनान्शियल अँड द ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसिजन्स ऑफ द कंपनी. म्हणजेच काय, ज्या कंपनीमध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्या कंपनीच्या वोटिंग्समध्ये आपल्याला वोटिंग करण्याचा आपल्याकडे पॉवर असली पाहिजे. तसंच त्या कंपनीचे जे फायनान्शियल डिसिजन्स आहेत त्या डिसिजनमध्ये देखील डिसिजन घेण्याची आपल्याकडे पॉवर असली पाहिजे, तर आपल्याला असोसिएट असं म्हणता येईल. आणि तिसरं म्हणजे गेन बाय स्टॅट्यूट ॲग्रीमेंट ऑर शेअर ओनरशिप ॲट लीस्ट 20% ऑफ दी वोटिंग पॉवर्स एक्सक्लुडिंग पोटेन्शियल इक्विटी शेअर्स. म्हणजे बाय स्टॅट्यूट जर आपण 20% जास्त जर त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले असतील तर आपल्याला त्या कंपनीला असोसिएट कंपनी असं म्हणता येऊ शकतं. आता या ठिकाणी जेव्हा ती असोसिएट कंपनी असेल तेव्हा त्या असोसिएट कंपनीने इक्विटी मेथडनुसार आपलं अकाउंटिंग ठेवायचं आहे. आणि ते अकाउंटिंग ठेवत असताना सुरुवातीला इनिशियल रिकग्निशन म्हणजेच जेवढी इन्व्हेस्टमेंट आपण त्या कंपनीमध्ये केली होती ती इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला कॉस्टवरती दाखवावं लागणार आहे. त्यानंतर आयडेंटिफाय द गुडविल,
जर आपल्याकडे त्या कंपनीचं गुडविल असेल तर ते गुडविल देखील किती होतं ते आयडेंटिफाय करावं लागेल आणि ते आपल्याला मेन्शन करावं लागेल. इट इन्क्लूड द गुडविल और कॅपिटल रिझर्व इन द कॅरिंग अमाऊंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बट डिस्क्लोज इट सेपरेटली. मग जर गुडविल असेल किंवा कॅपिटल रिझर्वची अमाऊंट असेल तर ते आपल्याला सेपरेटली असोसिएट कंपनीमध्ये सेपरेटली आपल्याला मेन्शन करावे लागणार आहे. डिस्ट्रीब्युशन और द distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. म्हणजेच ज्या कंपनीमध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्या कंपनीकडून जर आपल्याला काही डिस्ट्रीब्युशन किंवा आपला डिस्बर्समेंट काही पैसे झाले असतील तर त्या पैशांमुळे आपली जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ती इन्व्हेस्टमेंट आपली तिथे कमी दिसणार आहे. त्यानंतर कॅरिंग अमाऊंट इन्क्रीज और डिक्रीज इन रेकग्निशन टू द इन्व्हेस्टर्स शेअर और द पोस्ट ॲक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस. आता आपण एकदा का त्या कंपनीमध्ये शेअर्स इन्व्हेस्ट केल्यानंतर आपल्याला एकदा प्रॉफिट होऊ शकतो किंवा लॉस होऊ शकतो आणि त्यामुळे आपली इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट ही कमी किंवा जास्त त्या कंपनीमध्ये दिसू शकते. एस्टिमेटेड अनरिअलाइज प्रॉफिट्स और लॉसेस रिझल्टिंग फ्रॉम द ट्रान्झॅक्शन बिटवीन द इन्व्हेस्टर अँड द असोसिएट टू द एक्सटेंट इन्व्हेस्टर्स इंटरेस्ट. म्हणजेच काय की जर आपण त्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर आपल्याला जर काही अनरिअलाइज लॉसेस झाले तर ते अनरिअलाइज लॉसेस हे आपण आपल्या कन्सॉलिडेटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये मेन्शन करणं गरजेचं आहे. इन्व्हेस्टर्स शेअर इन द प्रॉफिट टू बी कम्प्युटेड आफ्टर चार्जिंग एरियर्स ऑफ प्रेफरन्स डिव्हिडंड इफ एनी बिलॉंग टू द पर्सन आउटसाइड द ग्रुप. म्हणजेच जर असोसिएट कंपनीला प्रॉफिट झाला तर झालेल्या प्रॉफिटमधून प्रेफरन्स शेअर होल्डरचे पैसे बाजूला काढल्यानंतरच जे पैसे आहेत ते असोसिएट कंपनीला पैसे डिस्ट्रीब्यूट करण्यात यावे. If the investor's share of losses of an associate equals or exceeds the carrying amount of the investment, discontinue recognition share of further losses and report investment at nil value. म्हणजे जर आपण एखाद्या कंपनीमध्ये असोसिएट कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली असेल आणि त्या कंपनीला जर लॉस झाला आणि तो लॉस इतका आहे की आपल्या इन्व्हेस्टमेंटपेक्षा त्या लॉसची जर किंमत जास्त असेल तर त्या कंपनीने इन्व्हेस्टमेंटची व्हॅल्यू शून्य म्हणून दाखवावी. शून्यापेक्षा जास्त त्यांनी लॉस आपला दाखवू नये किंवा कॅरी देखील करू नये. रिड्यूस द कॅरिंग अमाऊंट इफ देर इज परमनंट डिक्लाइन इन द व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. जर का आपल्या केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटची जर व्हॅल्यू ही सातत्याने जर डिक्लाइन होत असेल तर अशा वेळेला आपल्याला त्या इन्व्हेस्टमेंटची व्हॅल्यू ही जेवढी कमी झालेली आहे तेवढी कमी झालेली व्हॅल्यू आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवणं अपेक्षित आहे. यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे रिपोर्टिंग डेट अँड दी अकाउंटिंग पॉलिसी. आता या ठिकाणी रिपोर्टिंग करताना प्रेफरेबली जे काही रिपोर्टिंग डेट आहे त्या सेम असल्या पाहिजेत. जर तारखा रिपोर्टिंगच्या वेगवेगळ्या असतील तर आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावं लागेल की सिग्निफिकंट चार्ज आहे ना कधीपासून इन्कट झाला. म्हणजेच ज्या तारखेपासून किंवा ज्या दिवसापासून आपण त्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे किंवा आपल्याला त्या कंपनीचा सिग्निफिकंट इन्फ्लुएन्स मिळालेला आहे त्या तारखेपासून आपण आपलं रिपोर्टिंग करणं गरजेचं आहे. तर दुसरीकडे एक तर ती सेम असायला पाहिजे आणि जर नसेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट काहीतरी करणं गरजेचं आहे. आता हे सगळं करत असताना काही एक्सेप्शन्स आपल्याला दिले आहेत. एक्सेप्शनमध्ये काय तर इन्व्हेस्टमेंट इंटेंडेड टू बी टेम्पररी. काही वेळेला टेम्पररी देखील इन्व्हेस्टमेंट असू शकते किंवा असोसिएट ऑपरेट अंडर दी सिव्हर लॉंग टर्म रिस्ट्रिक्शन सिग्निफिकंटली इम्पेअरिंग इट्स लायबिलिटी टू ट्रान्सफर फंड्स टू दी इन्व्हेस्टर. काही वेळेला असं असू शकतं की एखादी कंपनी दुसऱ्या कंपनीला काही लाँग टर्म कालावधीसाठी त्यांच्यामध्ये झालेल्या करारामुळे त्यांना एकमेकांच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये राहावं लागत असेल आणि त्यांना एकमेकांना पैसेसुद्धा ट्रान्सफर करावे लागू शकतात. तर तिसरं आहे ती म्हणजे इन्व्हेस्टर सीजेस टू हॅव सिग्निफिकंट इन्फ्लुएन्स दो रिटेन्स होल ऑर पार्ट ऑफ इट्स इन्व्हेस्टमेंट. काही वेळेला इन्व्हेस्टरला आपला जो काही सिग्निफिकंट इन्फ्लुएन्स आहे तो जर आपल्याला सोडायचा असेल तर त्यांना ती थोडी किंवा सगळीच्या सगळी इन्व्हेस्टमेंट ही त्यांना विकावी लागते आणि ती विकल्यामुळे आपल्याला जी इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आहे असोसिएट कंपनीची ती मेथड नाही फॉलो केली तरी चालू शकते. आता डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ॲज पर दिस अकाउंटिंग स्टँडर्ड आपण या ठिकाणी जे काही अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट इन असोसिएट कंपनीमध्ये जी काही इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्या कंपनीचे जे काही अकाउंट आपण ठेवणार आहोत तर ते अकाउंटिंग आपण इक्विटी मेथड नाही फॉलो केली तरी चालू शकते किंवा जर आपण ती फॉलो करत नसेल तर ती का फॉलो करत नाही याचं रिझन तिथं देणं अपेक्षित आहे. गुडविल किंवा कॅपिटल रिझर्व इन्व्हेस्टमेंट केल्यामुळे जर काही गुडविल किंवा कॅपिटल रिझर्व आला असेल तर तो देखील सेपरेटली डिस्क्लोज केला पाहिजे. त्यानंतर लिस्टिंग अँड डिस्क्रिप्शन ऑफ द असोसिएट इन्क्लुडिंग प्रपोर्शन ऑफ दी ओनरशिप.
आपण ज्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे ती कंपनीचं लिस्टिंग कुठे झालेलं आहे, तसंच त्याचं ओनरशिप कोण आहे, ह्या सर्वांची गोष्टीची माहिती देखील त्या अकाउंटिंग स्टँडर्डनुसार आपल्याला देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ इन्व्हेस्टर्स शेअर ऑफ प्रॉफिट ऑर लॉसेस ऑफ द इन्व्हेस्टमेंट इन असोसिएट. म्हणजेच जेव्हा त्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली जाते तेव्हा इन्व्हेस्टमेंटमुळे जो काही प्रॉफिट किंवा लॉस आहे तर त्याचे शेअर्स हे प्रत्येकाला किती किती मिळणार आहेत, मग असोसिएटला किती मिळतील, सबसिडरीला किती मिळतील, जॉईंट व्हेंचरला किती मिळतील, ह्या सगळ्याचं सेपरेट डिस्क्लोजर देणं अपेक्षित आहे. इन्व्हेस्टर्स शेअर ऑफ कॉन्टिंजन्सीज अँड द कॅपिटल कमिटमेंट ऑफ अन असोसिएट फॉर विच इट इज ऑल्सो contingency liability, and those contingency that arises because of the investors is severally liable for the liabilities of the associate. काही वेळेला जेव्हा आपली लायबिलिटी इन्क्लूड होते तेव्हा जेव्हा आपली लायबिलिटी ही अचानक काही कॉन्टिंजन्सीमध्ये इतर काही कारणांमुळे जर आपल्याला ते पैसे द्यावे लागले तर आपल्याला कोणत्या कारणास्तव ते पैसे द्यावे लागणार आहेत आणि किती पैसे द्यावे लागणार आहेत ते याची देखील माहिती आपल्याला या ठिकाणी देणं अपेक्षित आहे. नेम ऑफ द असोसिएट whose reporting date is different from the date of the investors and the difference. म्हणजे ज्या ज्या कंपन्यांमध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्याचे रिपोर्टिंगची तारीख आणि इन्व्हेस्टमेंटची तारीख जर वेगळी असेल तर ती देखील मेन्शन करणं गरजेचं आहे. इफ डिफरंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हॅव बीन यूज्ड अँड द ॲप्रोप्रिएट ॲडजस्टमेंट हॅव नॉट बीन मेड देन द फॅक्ट अलॉंग विथ द डिफरन्स इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. म्हणजे जर आपण वेगवेगळ्या अकाउंटिंग पॉलिसी ह्या वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी वापरत असू तर अशा वेळेला आपल्याला ती फॅक्ट आपल्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट किंवा बॅलन्स शीटमध्ये तिथं सेपरेटली मेन्शन करणे गरजेचं आहे की ज्या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर AS-23 ॲप्लिकेबल होतो. या स्टँडर्डचा मुख्य उद्देश आहे की जो व्यक्ती इन्व्हेस्टर आहे आणि त्याने दुसऱ्या कंपनीमध्ये 20% जास्त ज्या कंपनीचे त्याने शेअर्स घेतलेले आहेत आणि त्या कंपनीमध्ये त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे तर ज्या कंपनीमध्ये त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली त्या कंपनीला आपण म्हणतो असोसिएट कंपनी. तर ह्या असोसिएट कंपनीचं अकाउंटिंग कसं असायला पाहिजे जेणेकरून ज्या व्यक्तीने पैसे ते इन्व्हेस्ट केलेले आहेत त्या व्यक्तीला त्या कंपनीच्या इन्व्हेस्टमेंटबद्दल, त्या कंपनीच्या कारभाराबाबत, त्या कंपनीच्या अकाउंटिंगच्या बाबतीमध्ये ह्या सर्व गोष्टींची त्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर हा या अकाउंटिंग स्टँडर्डचा मुख्य उद्देश होता. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही शंका असल्यास तुम्ही कमेंट करा आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही कृपया तुमच्या मित्रांना, इतर लोकांना हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू.